رمضان کا اصل میں جو پروگرام ہے میں ذرا تمہید نرس کر دوں کہ ہم صرف واقف ہیں روزہ دن کا اور رات کو 1 گھنٹے کی تراویح. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ. روز اصل میں رمضان کا پروگرام کیا ہے؟ دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کو قرآن کے ساتھ لے کر جاگنا. لیکن حکمت خداوندی نے پہلے حصے کو تو فرض کیا ہے، دوسرے کو فرض نہیں کیا، اس کو ترغیب اور تشریف پر چھوڑ دیا. لیکن اس کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے حصے کا اس کو سمجھ لیں آپ. دیکھیے پہلی حدیث اس میں ہے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن. فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ خطبہ طویل ہے، میں نے صرف شروع کے چند جملے یہاں نقل کیے. یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. دیکھیے سایہ فگن سے وہ انگریزی کا محاورہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، شعبان کا آخری دن ہے، تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک اس کا سایہ آ گیا ہے تم پر. اس لیے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا قد اظلکم، ظلال کہتے سائے کو. قد اظلکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے. شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات وہ بھی ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب جو اگلے 2 جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے ٹھہرایا ہے، قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کے درجے اور اس کی رات کا قیام تطوع کے درجے میں، اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر، نفل کے طور پر یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے. لکھا تو گیا ہے، جعلہ تو ہے. مجعول کا جو پہلا مفعول ہے وہ کیا ہے؟ جعلہ کا مجعول اول کیا ہے؟ دن کا روزہ، اور مجعول ثانی کیا ہے؟ قیام لیلہ، رات کو کھڑا رہنا. اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ کہاں سے معلوم کریں گے؟ قرآن سے. جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ معنی ہے اے دیہا کپل پہ لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو، جسے پھر کہا مفسرین نے 1/3 رات کم سے کم. اور زد علیہ، یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو، یہ 2/3 رات ہو گئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا تھوڑا تھوڑا. یہ ترتیل، تفریل، تنزیل، جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محبت پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو. ہے میں لکھتا ہوں، اپنے ذہنوں میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو. اس کے لیے رات کو کھڑے رہو، اور قیام اللیل کم سے کم 2.5 شب کے اوپر اطلاق ہوگا، اس سے کم پر تو اطلاق ہی نہیں. اگلی حدیث پڑھیے، اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی حدیث بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے. اس سے اونچا تو درجہ صنعت کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، کھڑا رہا ہے جیسے ساما، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا یہ مصدر ساما یصوم صوما قام یقوم قیاما. ومن قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا ایمانا واحتسابا کی شرط پھر وہی ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی اجر اس کا بھی ہے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو خاص طور پر لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اب یہ قامہ اور ساما جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر، اس کو نوٹ کر. من صام رمضان من قام رمضان، کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے؟ جس میں خاطرہ عالم پاک کو تک کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں. اگلی حدیث بھی پڑھ لیجیے. یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا بہت ہی زاہد منش، بڑے عابد، ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے، پورا بھی ہے اس کے. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت. فشفینی فی، میری وجہ سے رکا رہا، یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے، اور پینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب تھے، یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا. اور جیسا میں نے کہا منقوحہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا، تھامے رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. ویقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے.
फशफ़नी फी, तो परवरदिगार मेरी शफाअत इसके हक़ कबूल फरमा। फ़युशफ़्फ़ान, तो उन दोनों की शफाअत कबूल की जाएगी। सवाल यह है कि क्या रोजा 1 घंटे का या 2 घंटे का है? तो ये क़याम जो है ये 1 घंटे का कैसे हो गया? तो मैंने पहले क्वेश्चन मार्क आपके दिल में खड़ा कर दिया। अब जवाब सुनिए इसका। जवाब यह है कि इसको अल्लाह ताला की हिकमत यह थी कि इसे फर्ज न किया जाए। उसको मालूम है अलिमन सयकुनु मिनकुम मर्दा व आखरून यदरिबून फिल अर्द यब्तगून मिन फज़लिल्लाह व आखरून, अल्लाह के इल्म में है मेरे कुछ बंदे होंगे बेचारे गरीब मजदूर, दिन भर मुशक्कत करेंगे, मेहनत करेंगे, वो रोजा ही रख ले, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। रात भर का क़याम कैसे करेंगे? 2 रात कैसे कर जाएंगे? आधी शब कैसे मुमकिन है? लिहाजा फर्ज नहीं किया। हुजूर ने भी फर्ज नहीं किया, ना इसको आपने लाजिम किया, ना इसके लिए वो जोरदार जो लोगों से कहा कि जरूर पढ़ो, छोड़ दिया, पढ़ो। सब लोग पढ़ते थे अपने तौर पर। अब ये कि कोई आधी रात खड़ा है, कोई 3 रात है, कोई पूरी रात है, हाँ फिर अल्लाह के बंदे। लेकिन 3 दिन हुजूर ने ये बाजमात नमाज पढ़ा दी, लेकिन पढ़ाई है वो तहज्जुद के वक्त। लोग रात के वक्त जो भी है खड़े हैं, जाग रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन यह कि खास तहज्जुद के वक्त आप अपने हुजरे से बरामद हुए तो लोग जमा हो गए, आपके गिर जमा हो गए। आपने 3 दिन ये 8-8 रकअतें जो तहज्जुद की हुजूर की होती थी, वो आपने 8-8 रकअतें पढ़ाई बाजमात, लेकिन वो वक्त तहज्जुद का था, ये नोट कर लिया। चौथे दिन भी सहाबा मुंतज़िर रहे, या हुजूर बरामद होंगे, तशरीफ लाएंगे, नहीं आ रहे हुजूर, तो कुछ कगार भी रहे हैं, कहीं पता नहीं हुजूर कहीं ऊँग ना आ गई हो तो हमारी आवाज़ों से जाग जाए, लेकिन नहीं आए हुजूर। अगले रोज आपने फरमाया कि मैं जानबूझ कर नहीं आया, मैं अगर ये मुतवातिर तुम्हें पढ़ाऊंगा तो ये तुम पर फर्ज हो जाएगी। ये है वो राफत और रहमत, बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, जो अल्लाह ताला की शान है रहमान और रहीम होने की। बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, तुम पर ये सख्ती जो है ये तुम्हारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगी, लिहाजा मैंने ये 3 दिन से पढ़ाई है, अगर मुसलसल पढ़ाता तो फर्ज हो जाता। यहां तक तो है हिकमत नबवी का मामला। अब आया हिकमत सहाबी या हिकमत खलीफा राशिद। यही मामला रहा हुजूर की हयात तैयबा के दौरान, यही हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौरान, यही हज़रत उमर का भी इब्तिदाई दौर। लेकिन दौर खिलाफत उमर फारूक के दौरान ये वाक़या आया कि हज़रत उमर दाखिल हुए मस्जिद में, देखा रात के वक्त, अभी कोई बाजमात तरावी का कोई इंतजाम नहीं था। आपने देखा कुछ लोग मस्जिद के उस कोने में खड़े हैं, हाफिज है, सादे तो हाफिज नहीं होते थे ना, तो कोई हाफिज उधर, उन्होंने 5, 6, 7, 8 आदमियों ने किसी हाफिज से गुजारिश की, वो उन्हें कुरान सुना रहा है, वो खड़े सुन रहे। कोई दूसरे कोने में एकदम बैठा है, कोई तीसरी तरफ है, कहीं है, दोनों के अंदर लोग जो है वो क़यामुल लैल का हक अदा कर रहे हैं। आपने फरमाया क्या ही बेहतर हो कि ये सब जमा हो जाए इमाम के पीछे, और फिर ये कि उसे इशा के साथ मुत्तसिल रख दे, ताकि जिसको कहते हैं अरबी में मा ला युद्रकु कुल्लुहु ला युद्रकु कुल्लु, अगर कोई शय कुल की कुल हासिल नहीं हो सकती तो कोई शख्स भी मुसलमान बिल्कुल महरूम न रह जाए, कम से कम ये 20 रकअत तरावी तो पढ़े और कुरान सुन ले, ताकि किसी न किसी दर्जे में तो उसका भी हिस्सा हो जाए इसकी बरकत में से। ये है हिकमत हज़रत उमर फारूक के फैसले की। और चूंकि हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ो। ये वजह है कि फुक़हाए अरबा जो है हमारे, वो सब के सब इसको वाजिब के दर्जे में रखते हैं, इसलिए कि ये फैसला हज़रत उमर का, उमर खलीफा राशिद है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लिहाजा ये निजाम बन गया तरावी का। अब मैं उसकी नफी नहीं कर रहा, लेकिन जो शख्स समझता है कि इससे असल हिकमत और गर्दो गायब पूरी हो गई, वो मुगालते में मुब्तला। ये तो अलल अकल कम से कम इस दर्जे में कि हर मुसलमान कम से कम इस दर्जे तक तो जो है वो कुछ ना कुछ हासिल कर ही ले, और वो इससे महरूम न हो बिल्कुल ही। मा ला युद्रकु कुल्लुहु ला युद्रकु कुल्लुहु, उस दर्जे में हज़रत उमर का फैसला है, और उसी की वजह से हमारे खुलफा, हमारे जो अइम्मा अरबा उन्होंने कबूल किया है। और यही उस मसले का हल हो जाएगा जो अहले हदीस हज़रात इसके ऊपर जो है चैलेंज भी शायद करते हैं, कोई साबित करते हुजूर से 20 में करते तो हम इतने लाख, हम भी कहते हैं कि हुजूर से साबित नहीं है, कौन कहता दावा ही नहीं। ये तो हज़रत उमर का फैसला है, हज़रत उमर का फैसला, खलीफा राशिद का फैसला, उसको उम्मत ने कबूल किया है, लिहाजा वो निजाम है, रहेगा। और यही जो है आपको मालूम है, हालांकि यहाँ अक्सरियत जो है वहां पर अहले हदीस हज़रात की है सऊदी अरब में, हरमैन में वही 20 रकअत तरावी होगी, इसलिए कि वो उनका जो ऑफिशियल मसलक है वो मसलक हम्बली, हनफी नहीं है, तो हम्बली मसलक में भी यही है, शाफी में भी यही, मालिकी में तो 36 तक की रिवायतें मौजूद है, 36 रकअत। लेकिन यह है कि ये है वो 20 रकअत तरावी का मामला, उसकी नफी मेरी बात से न समझ लीजिएगा, वो ठीक है, हज़रत उमर का फैसला है। फिर ये कि ये आसान तरीन है कि इशा के साथ ही मुत्तसिल पढ़ ली, और आज तो हमारी नींद का कोई उसमें जाता ही नहीं, कौन सोता है उससे पहले सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि कुरान कहेगा मैंने इसे नींद से रोके रखा, इसका हक कहां अदा हुआ? इसका हक तो अदा होगा कि तिहाई वरना निस्फ शब के लगभग आप जागे कुरान के साथ। अब समझिए इसकी गर्द वायद क्या है। अगर कुरान रमजान का ये दोगुना प्रोग्राम सामने आ गया, असलन जो मतलूब है दिन भर का रोजा और रात के अक्सर हिस्से का कम से कम निस्फ शब जो है उसमें जागना कुरान के साथ, अब इसकी जो हिकमत और गर्द वायद है वो भी अब आप 2 दर्जों में समझ। रमजान का 2 अच्छा प्रोग्राम, दिन में रोजा रखो, इस रूह को मुज़म्मिल करो, इस रूह को मुज़म्मिल करोगे, इसलिए जिस्म को मुज़म्मिल करोगे, हैवानी वजूद को, तो ही इस रूह को कुछ रिलीफ मिलेगा। भारी बोझ किसी के कदमों में पड़ा हुआ है तो कैसे ऊपर उठेगा? जरा उसके नीचे जो वजन है, लंगर भारी है, जहाज का कैसे चलेगा? लंगर तो उठाओ। तो इस तरीके से उतना बोझ से उसको थोड़ा सा रिलीफ दो, रात को खड़े हो जाओ, अब अपनी रूह पर नाजिल करो अल्लाह के कलाम। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है नाराज़ी न साहिब पेशाब। अब ये फुआर पड़ रही है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर इसको जज्ब होना चाहिए। इससे क्या होगा? रूह को तक़वियत हासिल होगी। इसको मिसाल से पहले समझा दो। कोई शख्स प्यास से मर रहा था, इस दर्जा प्यासा था कि उसके ऊपर बेहोशी भी तारी हो गई। कोई शख्स आया, उसने पहले उसको पानी के छींटे दिए, कुछ होश में आया, अब उसे पानी का कोई कटोरा लगा दिया उसके मुंह से। पानी के एक घूंट की जो लज्जत उसे इस वक्त महसूस होगी, क्या कभी जिंदगी में किसी को महसूस हो सकती? ये पानी कितनी बड़ी कीमत है, कीमती शय है,
تو اسی سے پوچھے جسے پیاس لگی تھی اور پیاس کی وجہ ہے، لہٰذا ہمیں وہ پیاس محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی واقعی میرے اندر کوئی پیاس ہے۔ روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ ربط ہے اگلی آیت کا، آپ پڑھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں، اس کی لگے جہاں سے بھی زیادہ قریب۔ ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو باریابی حاصل کر لو۔ ہم تو مائل میں کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو ہر روز رات کی آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں۔ تم سوئے ہوتے ہو، ہم تو غافل نہیں، تو بات متوجہ تو ہو، آؤ تو صحیح ہماری طرف۔ حدیث قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ بارش بڑھاتا ہے، میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل اس کا ذکر کرتا ہوں، بھلا اعلیٰ کی محفل کا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی کہ الفاظ ہے کہ تو تم غافل ہو گئے ہم سے، ہم تو غافل نہیں۔ اغیب و مد اللطائف لا یغیب وارجوہ رجال لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے، حران موجود ہوا معکم انا ما کنتم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ لیکن اب آئی بات اصل، یہ دو طرفہ بات ہوگی، مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو، میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو، دعا پہ کوئی پابندی نہیں، لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو، پاکی میں مانگو، جب چاہو مانگو مجھ سے، دعا پہ کوئی خطر، اور جہاں پاؤ گے دیر اینڈ دین I will listen to you and I will grant your prayers۔ اجیبو جو ہے، اجیبو دونوں مان، جواب دینا اور قبول کرنا، اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جواب دینا اور قبول کرنا۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن فلیستجیبوا لی، میرا بھی تو کہنا مانو، چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لو لگائیں، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کرے، میرے دین کا جھنڈا اونچا کرے، یہ سارے احکام ہیں کہ قرآن میں۔ قاتلوہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے، اب وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، بتا دیا یہ روزہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے، اگلے ہی رکوع کے اندر حکم ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اللہ کے لیے دین ہو جائے، پورا کا پورا نظام اللہ کے تابع آ جائے، اس کے لیے پہلے دعوت دو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو، جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت، اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری، پہلے ذہنی بغاوت ہے، آپ ڈس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، میں اس نظام کو نہیں اون کرتا، ریکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی چاچلی اور ملازمت نہ کیجئے اس کی، تن من دھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے، چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب۔ فلیستجیبوا لی، میرا بھی تو کہنا سنے اور مانے، میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں، میں اقامت دین کا حکم دیتا ہوں اقیم الدین تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں، توکل کریں تو مجھ پر کریں، محبت کریں تو مجھ سے، راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہے، توکل ہو، راضی برضائے رب ہو، اطاعت ہو، جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہو جائیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے اسپاؤسز، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور رشتے دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے، اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے، جہاد سے، تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، بیٹھو وہاں، یہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیں، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناانجانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے قرآن آیت نمبر 24 سورہ توبہ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب وہ لفظ آ گیا رشد، دیکھیے پہلے آیا تھا لعلکم تتقون، روزہ، مجرد روزہ تقویٰ پیدا کر دے گا، ضبط نفس، اور ضبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے، یہ روزے کی ریاضت ہے، روزے کی ریاضت کا حاصل،
रमजान के रोजे के साथ क़यामुल लैल का दो गुना प्रोग्राम, दिन में रोजा, रात का क़याम कुरान के साथ। उसका पहला नतीजा क्या है? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि कुरान की अज़मत मुनकशिफ हो जाए, कुरान की कदर कीमत से तुम आगाह हो जाओ, तुम्हें मालूम हो जाए कितनी बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने दी है। और आखिरी बात ये, जब तुम्हारी रूह बेदार हो जाएगी, अपने मालिक के साथ हम कलाम होगी। इसी का नाम दुआ है। दुआ है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अद्दुआ उखुल इबादा, ये इबादत का जौहर है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो असल इबादत है। ये दुआ ही तो हमें मैसर नहीं है। 17 रकातें पढ़नी है हमने इशा की, लेकिन अल्लाह के साथ कोई लौक नहीं लगी, इधर की उधर की सोचें आ रही हैं। 17 रकातें पढ़ी हो या 7 पढ़ी हो 10 पढ़ी हो, आपको अजर मिलेगा, लेकिन आपको दुआ नसीब नहीं हुई। दुआ कब होती है? बकौल इकबाल, ये जो मेरे अंदर है फाइनाइट ईगो, अनाए सगीर, अना मैं, ये छोटी सी अना है। उस अनाए कबीर, इस अनाए कबीर के लिए सबसे बड़ी जो मजल आयत है कुरान मजीद में, वो सूरह ताहा, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, मैं हूं वो अल्लाह जिसके सिवा कोई ना। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, ये है फाबुदनी वाकिमिस सलात अले ज़िक्र, ये अनाए कबीर है। इनफाइनाइट ईगो, अल्लाह, अना, और ये छोटी सी अना है, अना मैं। जब ये अनाए सगीर अनाए कबीर के रूबरू आती है, हम कलाम हो, ये है दुआ। अगर ये जागी नहीं, बेदार हुई नहीं, हम कलाम हुई नहीं, तो दुआ तो हासिल नहीं हुई। मुख्य इबादत जो है, जौहर इबादत का हासिल नहीं हुआ। हाँ, एक शक्ल है इबादत की, मरासिम उबूदियत है, ये अशकाल है, रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। एक शक्ल है, तुमने कर ली, अजर मिलेगा। आखिर वक्त निकाला है, आप अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, अजर से मेहनत का उजरत वो देगा, लाज़िम इस पर भी देगा, लेकिन हकीकत सलात कोई और है। इसीलिए कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, पहले ईमान के लिए ये मेराज के दर्जे की शय है। मेराज में मुकालमा हुआ था, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, ये हुजूर ने फरमाया। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, किसने कहा? अल्लाह ने फरमाया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हुजूर ने फरमाया इस सलामती में मैं तमाम अल्लाह के नेक बंदों को शामिल कर रहा हूं, सलामती मुझ पर भी हो और तमाम अल्लाह के नेक। ये मुकालमा है, मुखातबा है। जब तक ये मुकालमे और मुखातबे की शक्ल नहीं, अगर वो अनाए सगीर जागी ही नहीं, सोई हुई है, बेहोश है, पड़ी हुई है, सिसक रही है या मर चुकी है, रूह मर भी जाती, जिस्म जिंदा है, रूह मर, जिस्म जान के साथ जिंदा है। हैवान इंसान जिंदा है, इंसान मर चुका। इसलिए कुरान कहता है नबी ये मुर्दा है, अमवातुन गैरु अहया, ये नहीं सुनते हैं, या आपको समझते हैं आप ये बड़े गौर से सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, ये तो मुर्दा है, रूहानी तौर पर मुर्दा है, इनकी रूह मर चुकी है। ये तो हैवान रह गया जिंदा सिर्फ, ये चलते फिरते मकबरे हैं, ये चलते फिरते ताज़िये हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। ये अबू जहल कौन है और अबू लहब कौन है? ये हैवान अबू जहल है और हैवान अबू लहब है। जाहिर बात है कि आंख तो कुत्ते की भी है और बिल्ली की भी है, और कान कुत्ते के भी है, बिल्ली के भी है। कुत्ता भी देखकर गाड़ी आ रही है तो अपने आप को बचाता है, तुमने बचा लिया तो कौन सा बड़ा कमाल किया। वो अंदर का इंसान मर चुका है, ये इंसान अंदर का रूहानी वजूद या मर चुका है, या सिसक रहा है, या दबा हुआ है, बेहोश है। ये बेदार हो और हम कलाम हो। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, आता है अल्लाह जवाब देता है। उजीब दावत दाई इबादत, रूहानी कान खुले हो तो तुम जवाब सुनोगे। इन कानों से नहीं, वही जब मोहम्मद पर आई थी इन कानों से नहीं आई थी, वो दिल पर उतरी थी बराह रास्त। फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, इन कानों का, इन आंखों का सवाल नहीं है, वो दिल पर बराह। रूह है मोहम्मदी पर, ये रूह, इसीलिए वही को भी रूह कहा गया है, लाने वाला भी रूह, और रूहुल अमीन जिस पर लाया गया वो भी रूह है मोहम्मदी, जिसका बसकड़ है क़ल्ब मोहम्मदी, और जो लाई गई वो भी रूह है। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना, ये कुरान हमने नाज़िल किया, एक रूह है ए मोहम्मद जो आप पर नाज़िल की। मा कुन्ता तदरी मल किताब वल ईमान, इससे पहले तो आपको कुछ पता नहीं था, किताब क्या, शरीयत क्या, ईमान क्या, वलाकिन जअलनाहु नूरन, हमने इस कुरान को नूर बनाकर आप पर उतारा है। ये है, इसके लिए है असल रुश्द। अब आखिरी लफ्ज़ आया रुश्द, ये गोया कि जो मुख्तलिफ अल्फाज है कुरान में, कामयाब, फाइजून, उलाइका हुमुल फाइजून, ठीक है, फौज, कामयाबी तक पहुंचने वाला, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये एक और लफ्ज़ है।